نام به که کند اهل کمال به ثنای ملک الملک خدای متعال. سلام بینندگان گرامی، تکیه به این شاه بیت این نوبت برنامه هنری شهردریز را به یکی از هنرمندان شناخته و هنرمندی مردمی تاجیکستان که همگان دوستش می‌داریم، از وطن، از سرزمین، از عشق و محبت به سرایت استاد فیضعلی حسن میبخشیم. استاد فیضعلی حسن 40 سالی حیات خود را روی صحنه بخشیده است، روی صحنه هنر، و در این مدت با سرود و ترانه‌های دلانگیز و شاهبیت‌های دلاشوب بزرگان دل ما و شما را گرم نموده و آتش مهر و محبت را فروزان کرده است. استاد، طی 40 سالی که شما روی صحنه هستید، در این مدت هنر را، مقام هنر را، مهر محبت هنر را، دلبستگی به صحنه را چگونه دریافتید؟ چگونه ارزیابی میکنید؟ تشکر دوستی عزیزم. با گمان من هنرمند خوشبخت‌ترین انسان است که او را هنرمند میگویند، و وقتی که با نام هنرمند سزاوار می شود، اون را تا آخر باید که پاس داشت. من شکرانه از آن میکنم که با هدایت خداوند باشد که همین هنر به من میسر شد و با تأثیر سرودهای بابایان ما، گذشتگان ما، استادان صنعتی که پیش از ما بودند، به این راه من قدم نهادم و شکرانه از آن میکنم که در قدم نهادن خود خطا نکردم. باز شکرانه از آن میکنم که در مدت این سالهایی که شما نام گرفتید، محبوبیت خود را در بین خلق تا امروز گمان میکنم که عالی دارم و تا توانم تا نفس آخرین به خلقم، به ملتم و تاجیکستان عزیزم انشاءالله که خدمت میکنم. خرد و کلان جمهوری ما، خرد و کلان جامعه میدونن که شما دست پرور مکتب استاد آدینه هاشم هستید. یک عمر در بر آدینه هاشم، در بر این استاد بزرگ، این استاد شادروان سرود زمزمه کردید، موسیقی نواختید و در همه سفرهای هنری همراهشان بودید و مکتب استاد آدینه هاشم را شما چگونه مکتب می‌حسابید؟ چگونه مکتب است که شاگردان زیاد، پیروان زیاد را روی صحنه هنر آورد، روبرو با مردم کرد؟ بسیار درست قید کردید. مکتب خاصی استاد آدینه هاشم از دوره سالهای 1970 یعنی تشکیل شد، پیدا شد و گمان میکنم که تا امروز این مکتب ادامه دارد. شاگردان این مکتب را گم نکردند و شخصا من امروزها در کنسرواتوار ملی تاجیکستان یک زمره شاگردانی دارم که علل خصوص از آهنگ‌های استاد آدینه هاشم، از آهنگ‌های اکا شریف جورای، از آهنگ‌های استاد ظفر ناظم، استاد جورابی مراد درس میگویم و طرز آموختن سراییدن زینه‌های فلک را نیز و شاگردان خود می‌آموزم که این نیز مکتب خاصی استاد آدینه هاشم است.
пайраҳое ки шумо тай кардед ва баъдан ба шоҳрои санъат мубаддал гашт бисёр шоҳрои ибратомӯз аст, шоҳрое ки садоқатро ба устод, садоқатро ба мактаби хосаи устод Одина Ҳошим инъикос мекунад ва чунин соҳибмактабон ҳамагон медонанд ки чанд нафар ҳастанд ва дар 10-солаву 100-солаҳо пайдо мешаванд. ва аз оне ки шумо аз сабақ гирифтаву дастпарвари ин мактаб ҳастед, чӣ гуна шогирдони дигарро имрӯз барои санъати миллии мо, барои инкишофи ин мактаб, барои сайқал додани ҳунари ин мактаб тарбият мекунед? мактабе ки мо тарбия гирифтем аз мактаби устод Одина Ҳошим, ба фикри ман бисёр зинаи мустаҳкам дорад, чунки он ғазалҳову он оҳангҳои бисёр ҷаззобу мустаҳкаме ки бо матни сурудҳо бисёр хуб яъне садо медоданд, натиҷаи ҳамон буд ки ҳамон сурудҳо то имрӯз дар байни мардум яъне маҳбубият доранд. ин аз як тараф. аз тарафи дигар шояд имрӯз ман шукрона мекунам ки маҳбубияти шахсан ман дар байни халқ аз он бошад ки интихоби матнро ман бисёр дар дараҷаи аввал ба монанди устод мегузорам. чуноне ки шумо озир огаҳӣ ёфтед ё ки лағж кардед, ҳамон шоҳбайтҳое ки ман имрӯз дар мисол маҳфилҳову дар мадракаҳову дар чорабиниҳо замзама мекунанд, ин бисёр ба халқ бисёр хело маҳбуб аст, хело қабул аст. яъне аз ҳамон ғазалҳои мисол бедил бошад ё ки мавлонои рум бошад ё ки ҳазрати ҷомиу ҳофиз бошад, ҳамон чакидаҳоша ҳамон дута мисол байте ки бисёр ҳамон ғазала боло мебардорад, ҳамона ман замзама мекунам ва имрӯз шоёни мақбул аст ва иншоалло ки ман ин чизро ният дорам ки ба шогирдони худ идома диҳам ки ин чиз то охир иншоалло ки давом диҳад. дуруст аст ки шаҳдхонӣ ба таъбири дигар рез хондан қабл аз пахши суруд, қабл аз пахши ғазал дар таи чанд соли охир коҳиш ёфт ва дар суҳбатҳои гузашта бо ҳунармандони дигар мо инро ёдовар шудем, хотиррасон кардем. ҳар нафаре ба тарзи худ, ба андешаи худ иброз намуд ки шаҳдхонӣ намурдааст, шаҳдхонӣ аз байн нарафтааст ва аз рӯи мушоҳидаҳо коҳиш ёфтааст. нисбат ба дигар ҳунармандоне ки имрӯз рӯи саҳнаи ҳунар ҳастанд, шумо ин иқдоме ки Акашариф Ҷурраев, устод шодравон Одина Ҳошим, устод Зафар Нозим ва дигар соҳибмактабон замзама мекарданд, шумо идома додед ва бисёр идомаи комил. яъне қабл аз ҳар суруде ки шумо манзури тамошобин гардондаед, ҳатман тамошобинро бо шаҳдҳо, бо шоҳбайтҳо омода кардаед барои гӯш кардани суруд. ва хуб мешуд ки ин лаҳза чанд шоҳбайте ба овози табиӣ, ба садои бисёр форан манзури бинандагон мекунад. ҳоло ман бо иҷозаи шумо ба тамошобинони маҳбуби худ, ба тамошобинони муҳтарам аз ин шоҳбайтҳое ки шумо ёдрас шудед мехонам ва исботи он мешавад ки маҳбубият дорад дар байни халқ ё на. марҳамат. شمع کج آخر بسوزد پرده فانوس را، قومی به غیرت چی داند قیمت ناموس را. درشتی عمران
راه می سازد ملایم شو زبان از نرمی خود پیش بیند مرگی دندان را ای سربلندی گر بخواهی با همه یک رنگ باش قالین از صدرنگی خود زیر پا افتاده است زی دردی نقطه سنجی هر کی آگاه است می داند کی معنی در دل اول خون شود وانگه سخن گردد کی معنی در دل اول خون شود وانگه سخن گرددی استاد برخی از هنرمندان جوان اول ایجاد میکنن یک موسیقی بسیار دلاشوب بسیار موسیقی دلانگیز رو و پس اون از پی متن میشوند و اگر که متن موافق پیدا نکردند خودشون ایجاد میکنند و زمزمه میکنند بسیار متن خراب متنی که طلب و شعریت جوابگو نیست با اندیشه شما این سخنان سبک این متنی که جوابگو طلباتی ادبیات نیست تأثیری منفی نمیگذارد به جامعه و تفکری جوانان بسیار موضوع را خوب کشادی دولت جان من در این باره درباره جوانان اول که هنری والا به اونا نصیب کند من میخواهم که همون عنعنه‌ای که از استادان باقی مانده است همین جوانان باید که باز آینده برای صنعت ملی مثال خودمان اینا هم میراث بگذارند لیکن خیلی که شما قید کردید بخشی نه همه اون جوانای سراینده هایی که مثال شما در نظر دارید یا که عموما هم تماشابینان بعضی همون جوانان هستند که بسیار هم آهنگی سبک انتخاب میکنن هم متنی سبک متنی که صاحب ندارد من یک مثال میارم دولت جان مثال وقتی که خانه را میسازند پیش از خانه را بنا کردند خانه را تهکورتیش بسیار مستحکم میگذارند تهدار بله تهدارش بسیار بقوت است چون که میگه که چون گذارد خشتی اول بر زمین معمار کج گر رساند بر فلک باشد همان دیوار کج اگر تهکورتی خوب نیاید همون دیوار تا به فلک برود روزی میشود که چیکار میکند چپه میشود انا همین سرود هم به مانند همین امارت است سرود باید زنی ساخت که میراث به میراث مثال از بابای عبدالعزیز از بابای اکا شریف جورایف از بابای ظفر ناظم استاد جورابیک مراد استاد آدینه هاشم امروزها سید قل بیلالوف دولتمند اینا آهنگای ساختن انشالله که اینا کج نمیروند اونگاه انا من میخواهم که همین جوانای امروزه از همین استادا عبرت گرفته مثال همین خیلی آهنگ بسازن همین خیلی سرود دریافت کنن که به مانند همون امارتی که عصرهای عصر میماند حتی از شعبایت بهترین شعبایتی که بسیار منطقی بیان داده شعبایتی که بسیار تربیوی است روح آدم بریده میگردد انسان خود را تربیه میکند هدایت میکند خود را برای راست و برای نکو برای درست زندگی در یک شهدخانه من به خاطرم است شما یک شعبایت میخوانید سگ را خون دل دادم که با من آشنا گردد ندانستم که سگ خون میخورد خونخوار گردد این مثلا وقتی که شما با تمام احساسات و بسیار تاثیر بخش میرسونید
این درد دل شما است یا درد دل خود شاعر است؟ این گمان میکنم که هم درد دل شاعر است و درد هر یک انسان است. منظور از در گفته زندگی منظور از گفته من این است که چگونه احساسات شما رو فرا میگیرد و وقتی که از دل نبراید به دل نمینشیند. بله. این درد دل هر یک انسان است. من گمان میکنم که شاعر گفته است سگی را خون دل دادم که با من آشنا گردد. ندانستم که سگ خون میخورد خونخوار میگردد. یا که میگه که هر کی را دادم ز عزت جای بر بالای چشم عاقبت مانند ابرو تیغ بر رویم کشید. اینه امینا همش جهت تربیوی دارن، امینا جهت غایوی دارن، امینا جهتی هستن که انسان را بر روحی مثال همون آدم دوستی و بر روحی مثال انسان پروری و عدالت پروری دعوت میکنه. اینجا همه این چیزی دعوتی است، این چیزی تربیه است. شما از آن زمره هنرمندان هستید که موضوع وطن دوستی، موضوع افتخار ملی در ایجادات شما بسیار فراوان است و بسیار صمیمی صدا میدهند. من یک مثال میارم. درباره وطن گفتید. یک وقتا در تلویزیون من یک شاهبیت خواندم. امیری به وطن خوار و حقیر است، گدا اگر در وطن میرد امیر است. بعد یک مردک از همین وادی رشت به دست خیلی در دورای همین به سر و سامانی ها و همین چیزا گریزه شده است، افغانستان رفته است. بعد از افغانستان خط وقت گریزه ها میان خیلی جا به جا میشوند و میکنند. بعد همین شاهباز وقتی که صدا میده همین مردک پیش من میآید، میگه که فیضلی همین سرود وقتی که من گوش کردم دیگر من طاقت یک دقیقه دیگر ایستادن ندارم، باید من به وطن میرم. لکه میخیدم با کج میبانم با همون وطنی هم با بگی میرم. من گفتم کدام شاهباز؟ گفتم که همون امیری به وطن خوار و حقیر است، گدا اگر در وطن میرد امیر است. من گفتم در حقیقت همین خیلی همون امیرعلی خان وقتی که مال چیز اشیا و چیزی که هست وقتی که از بخارا مثال ترک وطن میکنه و گریزه میشود در افغانستان برود. بعد شاهباز در بله آفرین. بعد خیلی با امر تقدیر خیلی 30 سالی مردک میرود، پیسه و مال متاعش بود میشود. بعد مریض میشود، کسلمند میشود، دردمند میشود. بعد هم قریب جان دادنش امیرعلی خان از زبان همون نوشته در سر قبرش هم است که امیری به وطن خوار و حقیر است، گدا اگر در وطن میرد امیر است. وطن بسیار چیز شیرین است. اگر شاهنشاهی جهان باشی و وطن نداشته باشی، او یک سفرمد ایوبی یک سرود است که من میخوانم به خاک وطن هیجم، شاهنشاهی شاهانم خب دنیاست به فرمانم، در تخت سلیمانم به خاک وطن هیجم. بسیار یادداشت کردم. ما روزگار من سرودهای وطن دوستی و چی بسیار میخوانم. سرودهای خیلی دلچسب هستند. راستی که سرودهایی هستند که دعوت میکند مردم را. همین سرود به خاک وطن هیجم، هم گریزه هایی که از افغانستان آمدن همش وقتی آمدند من خبر گرفتن گفتن که همین سرود ما را آورد. اول تقدیر خداوند بود و جناب عالی ما را یعنی دعوت کرد که بیایید به وطن خودتون. لیکن سرود خود هم خیلی به ما یعنی تاثیر بخش بود که ما حساب به وطن خود ما آمدیم. میتواند یک مصرع یک شاهبیت دل انسان بله به وطن به زندگی به روزگار گرم کند. آفرین. این سخن هم سازنده هم سوزنده میشود و سازندهش همون است که هدایت میکند هر یک نفر رو که به زندگی دلگرم باشد، به وطن، به خاک اجدادی، به خاک مقدس دلبستگی داشته باشد. یک شاهبیت مشهور دیگر است از شادروان مستان شیرعلی: به وطن نیست غریبی که کند یادی وطن، در وطن بوده به یادی وطن به وطن است. به وطن است. آفرین. یک غزل بهترین سعیدا، یک غزل بهترین حافظ رو
چند هنرمند زمزمه میکنند. این در همزبانان ما هم است، در ایران، در افغانستان هم است. اما اون سرود یا اون غزل رو همه یک خیلی قبول کرده نمیتواند. همون است اصیلی که سرودن، نفری که بار اول سروده است و بسیار دلنشین است، دیگر در اون سطح هیچ کس نمیتواند. در ما هم هست چونین که یک غزل رو هر نفر به طور خود با آهنگ خاص زمزمه میکنند. برای شما چونین اقدام، چونین جریان معقول است؟ همین اقدام در من قبول نیست. برای چی؟ بگذار همون سراینده، همون حافظی که همین سرود را آهنگ بسته خوانده است در کدام سطح خوانده باشد، اگه همون خوانده می چیزه همون دیگر ما دست نزنیم. من مثال میارم. همین سرود ساربانی که استاد ظفر ناظم میخواند، همین سرود ساربان چیزی که از نقلای ظفر ناظم معلوم گشت، اولین بار در افغانستان و اول در پاکستان سال 27 میگه خواندن، بعد در افغانستان خواندن. بعد خلاصه که استاد ظفر ناظم آمده در تاجیکستان همین را با طریقی خود، یعنی با همون اسلوبی خاصی خود همین چیز را خواند. بعد از خواندن استاد ظفر ناظم همه حافظایی که با استاد ظفر ناظم پیروی میکردن این سرود را خواندن. یکی چیزی که استاد ظفر ناظم مقبول میخواند خواند، هیچ کس دیگر خوانده نمیتواند. استاد چرا هر نفر هنرمندی که غزل رو در آهنگ زمزمه میکند به حتما یک نزدیکی با آهنگ‌های استاد آدین هاشم شادروان، آدین هاشم نزدیکی دارد؟ مثلا با سرودی که خوب نیست یک غزل میخوند، اگر خطا نکنم غزل استاد اشور سفر و چند نفر دیگر که بعدم خوندن غزل‌ها رو در دایره همون آهنگ زمزمه میکنند. شاید این تاثیر رسیده باشد، تاثیر رسونده باشد. باز به همون سوال پیشینه برمیگردیم، یعنی آدین هاشم توانست که در دایره همین غزلی اشور سفر آهنگ بست و خواند، همون آهنگ تحکوسیش رو مستحکم کرد. این آهنگ خدا خواهد اثرهای دیگر باز دوام میکند. از همین خاطر است که مکتب آدین هاشم تا امروزه یعنی دوام دارد و انشالله که ادامه خواهد یافت. و چیز دیگر، بعضی از هنرمندان البته در رشاد نمیگن، یعنی بعضی از هنرمندان در پناهی یا که در جایهای مخصوص خرید میکنن که فلان استاد به ما امکانیت نمیداد که روی صحنه بسیار فعالیت جالب داشته باشیم، یعنی بسیار امکانیت وسیع داشته باشیم در نزد مردم در صحنه هنر در تالارها زمزمه کنیم. یعنی در نظر دارم هنگام سفرهای هنری در مکتب شما، در دایره هنرنمایی شما چنین عمل‌ها چنین واقعا بود؟ این چیزا در ما نبود. برعکس وقتی که استاد آدین هاشم همراه ما در صحنه که میبرآمد، صحنه پر میشید، پر از شاگردای آدین هاشم میشید و دیگر حافظان دیگر افسوس میخوردند. و استاد ظفر ناظم چندین بارها گفته بود و استاد آدین هاشم که اینقدر شاگردی که شما تربیت کردین در صحنه همراه شما میخوانن، اگر همینا اگر همراه من باشن من ممکنه که دنیا را قایل کنم. چندین بارها گفته ظفر ناظم. یعنی این گپ من قبول ندارم که استادی که شاگرد خود را امکان نمیدهد که در صحنه یعنی که وای مشهور شود، یا که این چیزی بدگیره وای میگه که طلا در تمام جا وای طلا بدنش چیزی که استعداد است، استعداد یکی که خداوند الهام میبخشد، مثال به ما تقدیم میکند، ما به خلق اون رو مثال میتیم. مثال میاریم این همین روزی فلکی که در مثال در کاخ تاجیکستان گذشت، یک دخترچه از ناحیه یاوان و نابینا نکی دیلی وای
چهل که خودش گفت دیلی من گفت میبیند همه شما رو بود استعداد که بود باید در بین خلق مشهور استعدادی خودش مشهور کرد و برای من گمان میکنم که این چیز ممکن قبول نیست برای شخصا برای من قبول نیست چیزی که استعداد است و در صحنه هم مشهور میشود در بین خلق هم میگه که فلان در فلان ناحیه در فلان توی ما فلان سراینده را دیدیم همین قدر آوازی خوب این قدر استعدادی خوب همون در خلق خودش مشهور میشود یعنی که با میدان سرود پرواز کرده میآید این چیزی که با فکر من ما را استادان نمیمانند این چیز قابل قبول نیست من قبول ندارم تشکر استاد شما یادآور شدیم که 40 سال روی صحنه هستید از فرزندان شما کدام پیروی شما است و اگر فرزند شما هنرمند شود راه صنعت رو انتخاب کند شما چگونه قبول میکنید شکرانه میکنم که فرزندان من 5 پسری که دارم یکم که 5 نفر پسرای من شکر میکنم که معلوماتی عالی دارم و در جبهه های مختلف جامعه کار و خدمت میکنم در نوبت خود همه اینا نوازنده هستند دمبره می نوازند رباب می نوازند ساز می نوازند طبلک دایره و دیگر اسباب موسیقی می نوازند بجز آوازخوانی یک حکمتی است مضمونش چنین است که هنرمند اگر کامل شود یک طرف را قبول میکند یعنی نظری و منظوری و علاقه تغییر می‌یابد دیگر میشود نظری به هنرمندان دیگر به شاگردان به جوانان این معنی را شما چگونه ارزیابی میکنید معنی را من همین خیلی ارزیابی میکنم که هنرمند همون هنرمندی هست که تا آخری عمری خود دیلش و زبانش یک باشه موقع و مرتبه ای من غلامی آن که دیلش با زبان یکی است منظور و مرتبه خود را گم نکند همون آبرویی که در جامعه دارد از دست نتیهد این البته به خود همون هنرمند وابسته است و تا که تواند شاگرد تیار کند شاگردان را تیار کند چون که ای دوست چنان بیزی که بعد از رفتن انگشتی گزیدنی به یاران ماند از استاد فقط هم شاگرد میماند از استاد همون سروده های بهترینه که در خزینه مثال تاریخ صنعت جای میگیرند و اون را سالهای زیاد باز گوش میکنند همین چیز میماند چرا برخی از هنرمندان ما یک سرودی تازه ایجاده که از جانب یک هنرمند همزبان ما باشد یک هنرمند خارجی باشد تقلید میکنن پیروی میکنن و کوشش میکنن که با همون تقلید با همین پیروی موقع پیدا کنن در جامعه حتی از هست که یک آهنگ هندی رو یک آهنگ افغانی رو در قالبش یک سرود تاجیکی غزل رو وارد کرده زمزمه میکنن و گمان میکنن که با همین موقع پیدا میکنن این چیز به کسی میسر نمیشود به جز در وقتش کرامت الله قربانوف متن نیافت و در یک آهنگ هندوگی جا کرد همه حقیقتا تا امروزها صدا میتید خیلی بسیار جذاب است بسیار خوب است اگر موافقت کامل داشته باشد موافقت کامل داشته باشد و سروده که در وقتش انسامبل اسرائیلی گلشن با نام ای سمن همینم آهنگ را از خارج آورده متن ساختن و همین خواندن که بازی بسیار مقبول است این به هر کس میسر نمیشود موضوع صحبت رو دیگر میکنیم در بین مردم در جامعه لطیفه های فیض علی حسن بسیار محبوبیت دارند مردم تکرار به تکرار در معرکه ها در جشن ها در نشست ها یادآور میشن و حتی همیشه شده است که لطیفه ای رو که سرگذشت دیگر کس است به نام شما تعام کردن از این شما را چگونه قبول میکنید افتخار میکنید یا که به غضب نمیآید نه من از این چیز افتخار دارم برای چی برای که
اگر همین لطیفه ها رو مثال در نام مثال قربان گفتن شخص یا که مثال خیلی سفر گفتن شخص یا که فلان عمیق کرد، اما مردم همیشه قبول کنه نمیتونه. اکم چیز در نام فیضعلی حسن کشیده است دیگر من مجبورم که قبول کنم و بسیار چرا محض به نام شما توان میکنم؟ بسیاری یعنی همین شخصیت های برجسته و مشهور هم به من سوال میتونن که همین سوال شما را که چرا همین محض شما را انتخاب کردن مردم مثال در همین نام شما قرار میدادن. خیلی تقدیر در همین نام من آمده ایستاده است. من میگم خیلی کارشی همه او لطیفه ها یک لطیفه خودش معلومه که دروغ یعنی دروغ نه که همونا میگه که یگان حقیقتی هست که همین آورده و بعد به پای فیضعلی حسن میپیچونن. کدام لطیفه که در نام شما به نام شما است حقیقت دارد؟ خیلی بسیار قریب که مثلا اونم خوشای گندم بار کم بعد دسیاده دادم دزوده. خب اونم در پیش چرخ ماشین به جای سنگ سنبقه را موندن سنگ پشت. بعد لطیفه آخرون میدونی چیه؟ قطعا صاحب خوری جوره یک خونه ده مهمان میشه. یک خونه آدمی ثروتمند، آدمی دارا. خب همین تمامی ظرف ها بلورین همین قاشق ها و همون چیزا از طلا و از آبی طلا و همین خیلی میکنیم. بعد خیلی ضیافت میخوریم، خیلی چخشق میکنیم وای میکنیم. بعد صاحب خوری همین قاشق بسیار سخت نگاه میکنه. بعد در دل فیضعلی حسن میره که ها صاحب خوری با فکرم همین را میبردارم. بعد خیلی یک حالتی خیلی صاحب خانه خیلی میخیزه اینجا میره اونجا میره مثل اون خانه میداره که صاحب خوری هم کلوق همون وای قاشقی همون طلایی را در کیسهش میزنه که یکی خیلی صاحب خانه با وارد میشه، خیلی میشن با صحبت بکنن با یکی چی کار میشه که با صاحب خانه برون میشه. بعدی فیضعلی حسن میگه که اکی صاحب خوری قاشق طلایی بگیره و من نگیریم این گپ دروغه. همین قاشق طلایی را جوره همین میگیره در هم کیسهش همین زدن و برابر که صاحب خانه وارد میشه میبینه ها که فیضعلی با این طریق کسبای نو مبارک شود. بعدی فیضعلی حسن در جواب میگه که اکا میگم من بغیر حافظی و میگم من همین خیلی استعدادی انا چشم بندی هم دارم. بعد میگه چه خیلی میتونی همین کارا میگه که اینا نگاه کن این همین قاشق طلایی را من در کیسه میزنم کیسه صاحب خوری چرا محض با لطیفه ها بین شما و صاحب خوری بیشتر خیلی خیلی رخ میدن؟ چهلی که در وقتش ترسزاده و باقی رحیمزاده را قهرمان ساخته بودن همین خیلی بود. پس صاحب خوری در چه اندیشه باشد اول هم صحبت میشه. بله استاد یک چیز دیگر انعانه شده است که هنرمندان سالار هم هنرمندان جوان هم در آمیزش با اسباب‌های ملی و اسباب‌های برقی روی صحنه سرود زمزمه میکنند. برای شما گواراتر است با اسباب ملی با دمره تار ویژک سرود زمزمه کردن یا در آمیزش؟ اکنون من راست گپ از اول با اسباب‌های ملی عادت کردم. دیگر من در آمیزش با اسباب‌های برقی این چیز را قبول کردن نمیتوانم. چون که یکی که با سین سالی من راست نمیاد این که با اون آواز و همون استعدادی که در من است فقط خاص با همین فکر میکنم که با اسباب‌های همین نیاگان ما هست یعنی دمره تیجک صدای خوش و جالب داره. بله برای همین خوب میشد که انا خیلی جوانای امروزینه در برابر پیشرفت جمعیت البته ترقیات خب انا اونا حق دارن که با اسباب‌های برقی با اسباب‌های مثال استرادا مثال سرود خوانن نه که سرودی به معنی بخوانن سرودی باشد که یعنی پایه داشته باشه. خیلی که ما درس کرده بودیم پیشتر ما البته طرفدار جوانا هستیم
ба онҳо мисол мо ҳидоят мекунем, дуо метиҳем ки санъати пояи санъати тоҷикро онҳо дар дасти худ дошта бошанд. барои ҳамин ба асбоби мусиқии имрӯза ба фикри ман бисёр думра чизи хуб аст ва ман огаҳиам дорам ки як вақтош думранавозии шуморо давлаҷон дида будам. барои ҳамин агар имкон бошад як ман ҳамин хел хоҳиш мекардам ки як навозиш ташаккур агар аз урдааш барояд иншоалло. استعداد به دست و بسیار خوب میشد که با صدای دمره با نوازش دمره یک غزل بزرگان ما رو منظور بینندگان میکردیم و بچه‌اش ای از رهی کیبر قدم بر سری هر خاک منه زان که یک روز تو هم خاکی قدم خواهی شد دودی آهم به فلک شعله برافروخته بود ابر اگر آب نمیریخت فلک سوخته بود شمع را پرسیدند لرزیدنت از بهر چیست گفت می سوزم و عمرم دم بدم کم می شود ای نفس هر رمزی قصری عمر خیشته می کند ببین پای تعمیر این ویران معمار این چنین باید نبردی رو بروی دشمنانی مرد مردم کرد زی لطفی دوستانی نانی نامرد می ترسم زی لطفی دوستانی نانی نامرد می ترسمی همچون این بیرحم سنگدین بین که جانانی من است
کی دلی او سوزد از داغی که بر جانی من است. ناسه ها بیهوده میگویی که دل بردارد او، من به فرمانی دلم کی دل به فرمانی من است. در علاجی درد دل کوشش مفرما ای طبیب، زان که هر دردی که از عشق است درمانی من است. من کی باشم تا زنم لافی غلامی بر درش، بنده ای آنم که دولت خواهی سلطانی من است. هر چی میگوید هلالی در بیانی زلفی او، خسبی حالی تیر بخت و دل پریشانی من است. من به فرمانی دلم کی دل به فرمانی من است. یا استاد برای نفری که بسیار در مقام بلند هنری است، بسیار موقع و مرتبه خاصه را در جامعه دارد، هم در ایجاد هم در روزگار چه چیز مقدس است؟ برای هنرمند وقتی که این چیزهای نامبر کرده شده شما را یعنی صاحب است، فقط افتخاری وطنداری، مقدسات وطن را دوست داشتن، مهر وطن را در دل جا کردن و توسط سرودها در دل بله مخلصان در دل مخلصان، یعنی با توسط سرودها باز هم بیدار کردن حسی وطن دوستی، حسی خودشناسی. بله و فکر من همین است. سلامت باشد. در حقیقت افتخار ملی و احساس بلند وطنداری، خودشناسی ملی را در دلش مخلصان، در دل شنونده بیدار کردن، این وظیفه مقدس هم هنرمندان، هم شاعران، هم حافظان است، هنرمندان است و این رسالت بزرگ را گذشتگان ما بجا آوردن و امروز این رسالت در دست هنرمندان صاحب مرتبه ما، در دست هنرمندانی که امروز موقع مرتبه دارند جایگزین است. برای یک صحبت بسیار صمیمی، برای صحبت هایی که برای ما و برای تماشابین پیشنهاد کرده، ارزیابی کرده، بسیار منتظر میکنیم و همه وقت آرزو میکنیم هم برای شما هم برای تمام مردم تاجیکستان که افتخار ملی و احساس وطنداری و خودشناسی ملی همیشه در دل مخلصان شما، در دل هر یک هنرمند جوش زند. تشکر برای صحبت، برای سرودهای دلنشین. همه وقت مرغ الهامتان در پرواز باشد، همه وقت در ایجاد باشد، برای تماشابین، برای مخلصان با سرودهای نو به نو را اهدا کنید. بینندگان گرامی خاطررسان میکنیم در فرجام صحبت که ما با هنرمند شناخته، هنرمند مردمی تاجیکستان استاد فیضعلی حسن صحبت آراسته بودیم و اون سرود و آن ترانه هایی که پیشنهاد گردیده بود همه از دل بود، همه از مهر محبت، از صداقت بود. برای شما نیز روزگاری خوش و طبع بالیده را آرزومندیم. تا بازدید در برنامه های